हाँ जी, स्वागत है तुहाडा अज दी क्लास विच। ETT सैकेंड ईयर की अज क्लास 6 है साइंस सबजैक्ट की। इस तो पहला अपनियां जी 5 क्लासां हो चुकियां हैं। जेकर तुसीं वो नहीं देखियां तो जरूर देख लिओ। शुरू करते हैं। अज की क्लास विच आपां कर रहे हैं जी ये विग्यानियों की शख्सियत के गुण लक्षण ते विशेषतावां। 10 नंबर 'च क्वेश्चन आ सकता जी विग्यानी किहो जिहे लगदे हन। तुहानूं पता 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन आउंदे हन तो उस विच क्वेश्चन आ सकता जी। कल आपां ये वीडियो 'च करांगे जी प्रसिद्ध विग्यानिकां दा संखेप जीवन इतिहास, योगदान CV रमन, JC बोस, बिमला बुट्टी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी। इन्हां बारे कल पढ़ांगे जी क्लास 7 वीडियो च। ETT फस्ट या सैकेंड ईयर की अगर तुसीं स्टडी कर रहे हो तो तुहानूं ही हरेक सबजैक्ट दी वीडियो इत्थे मिल जाणगियां। चैनल ते तुसीं चैनल सबसक्राइब कर लो। प्ले लिस्ट विच तुहानूं हरेक सबजैक्ट की वीडियो मिल जाणगी जी। शुरू करते हैं। विग्यानियों की शख्सियत के गुण लक्षण विशेषतावां विग्यानी किहो जिहे लगदे हन। क्वेश्चन इस प्रकार होवेगा जी विग्यानियों की शख्सियत के गुण दसो जां लक्षण दसो जां विशेषतावां दसो जां फिर विग्यानी किहो जिहे लगदे हन दसो। स्कूल पੱਧਰ उत्ते जदों विद्यार्थी विग्यान की सिक्ख्या प्राप्त करते हैं तो उन्होंने विग्यान के नियमां सिद्धांतां खोजां काਢਾਂ आदि बारे जानने का मौका मिलता है। इस दे नाल ही इन्हां खोजां नाल संबंधित विग्यानियों बारे थोड़ी जी जानकारी विद्यार्थियों को मिलती है। इस पੱਧਰ के विद्यार्थियों को जेकर कहा जाए कि किसी विग्यानी का चित्र बनाना तो अजिहे विग्यानी का चित्र बनाते हैं जिसने लंबा चिट्टा कोट पाया होंदा है, चश्मे लगे होंदे हैं, लंबे वाल खुले छड्डे होंदे हैं तो वह प्रयोगशाला विच किसी तजर्बे विच लीन हुंदा है। बच्चों के चित्रों तो एक होर गल भी उभर के सामने आउंदी है कि वह औरत नूं बहुत ही घट विग्यानी के रूप में चित्रते हैं। कई बार बच्चे विग्यानियों को बिल्कुल ही वक्री दुनिया के लोग समझते हैं। इत्थे अध्यापक का यह फर्ज बनता है कि वह बच्चों दी गलत धारनावां नूं दूर करने का यतन करे और दसे कि विग्यानी आम लोगों वर्गे ही होंदे हैं। यह भी सच है कि उन्हां दे कुछ गुण वक्रे ते विलक्षण होंदे हैं जिहड़े उन्हां नूं विग्यानी बनाउंदे हन विग्यानियों के कुछ खास गुणों का वर्णन इस प्रकार है। ये जिहड़े गुण ने ये करते हैं आपां। जिग्यासा क्रियोसिटी जानने की ये इच्छा एक अजिहा गुण है जिहड़ा हर सफल व्यक्ति विच हुंदा है। यह गुण किसी भी व्यक्ति के विग्यानी बनने का आधार बनता है। कुदरत के रहस्यां नूं लभना ते जानना इन्हां संबंधी नियम स्थापित करना ही विज्ञान का कार्य खेत्र है। की क्यों किस तरह आदि प्रश्न विग्यानियों के मनपसंद प्रश्न होंदे हैं। वो कुदरत विच वापरदी हर घटना ते वर्तारे के कारणों बारे जानने लई हर समय तत्पर रहिंदे हैं। सो जिग्यासा भाव ज्ञान की प्यास जां जानने की इच्छा विग्यानी होने लई सब तो पहला गुण है। पहला गुण जो है जिग्यासा जां क्रियोसिटी, की क्यों किस तरह कोई भी चीज़ क्यों होंदी है, किस तरह होंदी है, ये सब जो जानने की इच्छा होंदी है वो विग्यानी विच होंदी। पहला गुण यह है जी। दूजा गुण है खुल दिली उदार चित्तता, ओपन माइंडनस। विग्यानियों की सही सिक्ख्या लई सानूं अपनियां पूर्व धारनावां पसंदां नापसंदां प्रति कट्टर होने तो बचना चाहिए है तो खुले दिल दिमाग नाल नवें ज्ञान जां सिद्धांतां उत्ते ध्यान देना चाहिए है। एक सच्चा विग्यानी किसी भी ज्ञान जां सिद्धांत नूं अंतिम सच नहीं मानता। वो बदलाव दी संभावनावां नूं हर समय मन के चलता है। वो सबूतां दे आधार उत्ते अपने विचारां बारे दोबारा सोचण ते उन्हां नूं बदलण दी समर्था रखता है। वो कदे भी ये नहीं कहते हैं कि मैं ही उत्तम हाँ तो मेरा रस्ता ही सब तो वधिया है। विज्ञान के खेत्र में हुई तरक्की विग्यानियों की ही खुल दिली का नतीजा है। सो असली विग्यानी उदारचित हुंदा है। वो नवे विचारां नूं अपनाउण जां नवे विचारां में सुधार करने लई अपने दिल दिमाग नूं हमेशा खुला रखता है। पोएम का मेन मकसद यही इन्होंने दस्सिया जी कि खुल दिली हुंदी है। कोई एक ही विचार ते कट्टड़ नहीं हुंदे। विचारां नूं आपदे नूं बदलते रहंदे हैं। कोई नवीं खोज हुंदी है तो उसके अनुसार वो नतीजों बदल लेंदे हैं, सिद्धांतां बदलते रहंदे हैं। थर्ड पॉइंट है दृढ़ निश्चा। दृढ़ निश्चा ही कोई भी काम करना दृढ़ निश्चा होनी जरूरी है। जेकर तुसीं गौरमेंट जॉब भी लगनी है तो इसलिए तुहानूं दृढ़ निश्चय तो होना चाहिए है जी मैं गौरमेंट जॉब लगूंगा, लगना ही है। इस तो इलावा मैं और कुछ नहीं करना, ये दिल विच होना चाहिए जी। दृढ़ निश्चा विग्यानिक खोजां ते काਢਾਂ ਦਾ रास्ता दृढ़ निश्चय की मांग करता है। विज्ञान का इतिहास अजिहियां अनेकों ही उदाहरणों भरिया होया है। विज्ञान दी खोजां ते काਢਾਂ के कारण जो भी सुख सहूलत असीं मानते हैं उन्हां पिछे विग्यानियों की अणथक मेहनत ते दृढ़ निश्चय नज़र आउंदा है।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਥਾਮਸ ਐਲਵਾ ਐਡੀਸਨ ਨੇ 2000 ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1000 ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। 2000 ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ। ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1999 ਵਾਰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਜਰਬੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਬਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵਰਡ ਜੀ ਰੋਜਰ ਨੇ ਕਲਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲਗਭਗ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। 2000 ਵਾਰ ਥਾਮਸ ਐਲਵਾ ਐਡੀਸਨ ਇੱਕ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਤਜਰਬੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਜੀ ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਵਰਡ ਜੀ ਰੋਜਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਜਾਂ ਕਾਢ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਢ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ 4 ਮੂਲ ਤੱਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲਚਕਤਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਮੌਲਿਕਤਾ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਬਾਰੇ, ਕਾਢ ਬਾਰੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਢ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਪ੍ਰਵਾਹ, ਲਚਕਤਾ, ਮੂਲਤਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਵਸਤੂਵਾਚਕਤਾ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਪਸੰਦਾਂ, ਨਾਪਸੰਦਾਂ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਵਤਕਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸਿਰਫ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡਾ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ਵਸਤੂਵਾਚਕਤਾ, ਮਤਲਬ ਲਚਕਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ, ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ, ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਦੇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਹਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਬੌਧਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੱਥਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਦਾ ਹੀ। 7 ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਹ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਅੰਕੜੇ ਤੱਥ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਰਕਿਕ ਸੋਚ, ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਸੋਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੋਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਗਿਰਗਰ ਮੈਂਡਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਕਿਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰਕਿਕ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਤਕੜੀ ਤੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰਕਿਕ ਸੋਚ। ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਲਾ, ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਬੋਝਦਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੈਲੋਸੈਂਟਰਿਕ ਥਿਊਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੈਲੋਸੈਂਟਰਿਕ ਥਿਊਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਗੁਣ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਗਿਆਸਾ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ, ਉਦਾਰਚਿਤਾ। ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਥੋਮਸ ਐਲਵਾ ਐਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਸੀ, 2000 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਜਾਂ ਕਾਢ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹਦੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਲਚਕਤਾ, ਮੌਲਿਕਤਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ਵਸਤੂਵਾਚਕਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਪਸੰਦਾਂ, ਨਾਪਸੰਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ, ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੌਧਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਰਕਿਕ ਸੋਚ, ਦੋ ਤਾਰਕਿਕ ਸੋਚ ਜੀ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਹੌਂਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਅੱਜ 6th ਕਲਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ETT ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ CTET ਔਰ ਰਿਪੀਟਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।